ہم کسی سیاسی مخالف کے خلاف بدبودار احتساب کی روایت نہیں رکھیں گے. ہم کسی طرح بھی، کیونکہ ہم میں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں چھپانی. ہم اس تمام ڈرل سے گزر کر آئے ہیں، لیکن قانون اپنا راستہ ضرور لے گا. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو محروم کیا، ان کی بیسک نیسیسٹیز، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی اور جو اختیارات استعمال کرتے ہوئے جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا، ان سب کے لیے قانون موجود ہے اور قانون ہی اپنا راستہ لے گا، اور قانون کے مطابق جس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملے گی. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا اس میں اور تفصیلی بات ہوتی رہے گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ رہے گا. اور جو ایک سفر ہم نے چھوڑا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن کا جو بل تھا، وہ میں نے سنا ہے کہ پاس ہو چکا ہے، لیکن وزارت ہیومن رائٹس کے اندر وہ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر کمیشن وغیرہ بننا ہے. انشاءاللہ میں اس سے بھی کوآرڈینیٹ کر کے وزارت سے اس کو بھی بہت جلد ہم امپلیمنٹیبل بنائیں گے. ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ موجود ہے جو ہماری حکومت میں، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ بل پاس ہوا تھا. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو کمیشن ہے تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے. تنقید کریں، ہم دل سے قبول کریں گے اگر اس سے پاکستان کی عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے، اگر اس سے ہم حکومت کی کارروائی میں بہتری آتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت پینما لیکس کے اندر جو ٹاک شوز ہوئے تھے، ایک بھی نوٹس پیمرا نے جاری نہیں کیا تھا. ہزاروں میں ٹاک شوز ہوئے تھے اور آج اس کی اصلیت پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. 10 سال شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، کسی میڈیا کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، کوئی نوٹس نہیں دیا گیا. تنقید کریں صرف وہ جو بہتری کے لیے ہو، جو ہماری رہنمائی کے لیے ہو، اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی سے ہم لوگ اپنی جو حکومت ہے، جو ہماری پاکستان کی عوام کے لیے جو ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ جو 4 سال ہوا اس کو ختم بھی کرنا ہے، بہتری کی طرف بھی لے جانا ہے. اور جس طرح شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کام کام کام، صرف کام، کیونکہ اس وقت فوکس صرف پاکستان کی عوام ہے. میڈم ایک ریلیشیس کمپین جاری ہے اس وقت فوج کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف. قانون سازی کرتے میں 6 سے 6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتا ہے. کیا آپ فوری طور پر کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ یہ جو کمپین ہے اس کا؟ دیکھیے اس کا کارروائی آلریڈی شروع ہو چکی ہے. یہ جو باٹ اکاؤنٹس کے ذریعے جو میں نے کل کہا، اور ایک چینل کہہ رہا تھا کہ بوکلاہٹ میں نے پریس ٹاک کی، میرا خیال ہے ان کو پچھلے وزراء کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی پریس ٹاکس کرتے ہیں. میرے پاس تمام چیزیں میں نے میڈیا کے سامنے بھی رکھی کہ روبوٹک، جس کو باٹ ٹویٹس کہتے ہیں، ان کے ذریعے سافٹ ویئر کے ذریعے ٹویٹس کو جنریٹ کر کے، اور ڈیٹا میں نے کل دیا تھا، اور ہمارے پاس ان باٹ ٹویٹس کے ٹویٹر ہینڈلز بھی آ گئے ہیں، اور ان کے ذریعے ان کو استعمال کر کے، فیس لیس ٹویٹر اکاؤنٹس اور ہینڈلز کو استعمال کر کے جو اس وقت مہم جاری ہے، وہ نہ صرف ختم کی جائے گی بلکہ FIA کے ذریعے جو ہے، کیونکہ وہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے اس میں نہیں آتی، وہ روبوٹک ٹویٹس ہیں، وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور وہ اداروں کے خلاف مہم، عدالتوں کے خلاف مہم، جو آپ کے خلاف بات کرے وہ آپ کا دشمن، وہ غدار. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات، جو یہ مہم ایک تو اداروں کے خلاف ہو رہی ہے جس کے اوپر زیرو ٹالرنس، اور دوسری بات جو صحافیوں کے گھروں کے باہر آپ اپنی ناکام سیاست، ناکام حکومت کا ملبہ صحافیوں پر نہیں ڈال سکتے. آپ اپنی سیاست کو جو آپ نے کی ہے 4 سال، اس کو صحافیوں کے گھروں تک نہیں لے کے جا سکتے. اور جس طرح ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر صحافیوں کے، حامد میر صاحب، آسمہ شرازی صاحبہ، سلیم صافی صاحب، ان کے گھروں کے ایڈریس دے کر وہاں پروٹیسٹ کی کالز دی جا رہی ہیں. میں نے 3 دن پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے اوپر کوئی برداشت نہیں کی جائے گی، زیرو ٹالرنس ہے. اس کو IG صاحب کو وزیر اعظم نے بھی ڈائریکٹ ہدایت دے دی ہے کہ کوئی اگر ایسی حرکت کرے گا کسی صحافی کے گھر کے باہر، اس کی پروٹیکشن
وزیر اطلاعات کرے گی، اس کی پروٹیکشن حکومت پاکستان کرے گی، اور یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے، اور اس کو ہم یقینی بھی بنائیں گے، اور ان کے جو یہ کام کریں گے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اور سیکیورٹی کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، اسلام آباد پولیس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، جہاں جہاں یہ اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے اس کو اور وہ سزا دی جائے گی کہ آئندہ کوئی اس چیز کی جرت نہ کرے. عثمان خان سما سے عثمان کیا حال ہے آپ کا؟ بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ. جب سے آپ لوگ حکومت میں ابھی آ رہے تھے، جب سے آپ لوگ حکومت میں آ رہے تھے تو ایک بات یہ کی جا رہی تھی کہ انتقام کا ورڈ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، انتقام نہیں ہوگا، قانون راستہ بنائے گا. تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید آپ لوگ ماریں گے کم اور گھسیٹیں گے زیادہ. آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اگر کوئی کسی نے غلط کام کیا ہے، اگر کسی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، تو یہ حکومت جو 4 سال پچھلی حکومت الزام لگاتی رہی ہے، یہ حکومت الزام نہیں لگائے گی. اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا. اس وقت جو ایک آئینی ہوتا ہے صدر مملکت کا، اس کے اور باقی قوموں کے درمیان بالکل ڈیڈ لاک ہے. صدر صاحب نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گورنر پنجاب کو، باقی حکومت کے اقدامات نہیں مانے. اس سے پہلے پرائم منسٹر کا حلف نہیں لیا، آج انہوں نے کیبنٹ کا حلف لیا. تو یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے اور صدر صاحب کا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی جو مشکلات ہیں اس کا کیا سوچا؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک آئینی عہدے کا کس طرح سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں بھی ہوا اور ابھی ہو رہا ہے کہ جو گورنر ہے وہ ان کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ حمزہ شہباز کا اوتھ لیں، چیف منسٹر پنجاب جو کہ الیکشن جیت چکے ہیں. ان کے اندر یہ حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ان کو آئینی طریقے سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑیں اور اس کے بعد تعیناتی ہو اور وہ اوتھ لیا جائے. جہاں تک صدر پاکستان کی بات ہے تو وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ صدر پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ صدر پاکستان ہے. تحریک انصاف بعد میں آتا ہے. ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے جس کی ذمہ داری ہے، جس کا اوتھ ہے، جس کا حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور اگر وہ اس حلف کو پورا نہیں کر سکتے، اگر وہ اس آئینی عہدے کی جو اصل اس کی جو عزت و وقار ہے اگر اس کو قائم نہیں رکھ سکتے، اور اگر انہوں نے اس آئینی عہدے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنی سیاسی جماعت کے لیے استعمال کرنا ہے، تو میرے خیال میں ان کے پاس بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. جی بذات صاحب. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے سابق دور میں میڈیا کے خلاف کارروائیوں کی بات کی، اس میں نیوز ون سمیت کئی چینلز کی بھی بندش ہوئی اور ابھی تک جو ہے وہ نیوز ون نہ صرف BTCL بلکہ بہت سارے دیگر جو کیبل آپریٹرز ہیں ان پر آخری نمبروں پر بیٹھا ہوا یہ بند ہے. تو کیا آپ یہ اقدامات بھی جاری کریں گے کہ یہ جو انتقامی کارروائیوں کے طور پہ نیوز ون اور دیگر چینلز کو بندش کی گئی اس کو بھی فوری طور پر کھولا جائے؟ جی بالکل. نہ صرف کھولا جائے بلکہ اگر کوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بندش کرتے ہیں تو اس قانون کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس بیسس پہ کرتے ہیں، اس کی کیا بیسس ہے. اور وہ پیمرا کے اندر قانون موجود ہے، اس کاؤنسل کے اندر موجود ہے، تو بالکل اس کو کھولیں گے بھی. کوئی چینل بند نہیں ہوگا انشاءاللہ. زاہد فاروق صاحب، آپ نے پیپر کے حوالے سے بھی بات کی، میڈیا ریپرزینٹیٹیو کے حوالے سے بھی بات کی. اس کے علاوہ بھی میڈیا انڈسٹری کو کافی چیلنجز درپیش ہیں. آپ 4 سال سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور جو بھی آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر بھی آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں یہ چیز میں نے ابھی اس کے اوپر جی بالکل میں نے کل جانا ہے، نہ صرف PTB بلکہ اور بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوئے ہیں تو وہ بریفنگ میں نے لینی ہے. انشاءاللہ اس کے مطابق کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. اور جو جس قسم کی اس وقت مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو لوگ اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے، اس وقت نوکریوں سے فارغ کیا گیا لوگوں کو. اور جو لوگ دوائی نہیں لے سکتے گھروں سے، اس وقت صحافیوں کو، میڈیا ورکرز کو ان کی نوکریوں سے برخاست کیا گیا. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک پورا ایک اسٹریٹجی لے کر آئیں گے، ایک پالیسی لے کر آئیں گے. کافی سارے سوال ہیں لیکن وزارت اطلاعات کے حوالے سے میں صرف سوال کروں گا کہ پونے 4 سال کے دوران جو وزارت اطلاعات میں ہوتا رہا ہے اس پہ آپ کیا کریں گے؟ کیمرہ میں ایگزیکشن چیمبر لگایا جاتا ہے، فورجری کر کے فورجری کی جاتی ہے اس کے ڈاکومنٹس میں.
NPT का घट लगाया जाता है 75 साल की उम्र का, उसमें भी सारे कानून को तोड़ा जाता है। PTV में MD जो लगाया जाता है उसके बारे में इसके बोर्ड के मिनट्स पड़े हैं, उनको कितनी दफ़ा फारिग किया गया है। इसके अलावा जो लोग लगाए जाते हैं, डिजिटल मीडिया विंग बनाया जाता है, साथियों को गाली देने के लिए वजारत इत्तलात में बैठा है। MP ग्रेड में लोगों को भर्ती किया जाता है 26 साल 28 साल के लोग। APP में इसी तरह 100-150 लोगों को भर्ती किया जाता है जो PTI के डिजिटल विंग के लोग हैं। क्या करेंगे उनके बारे में, कोई डिसीजन करेंगी? मैं आपसे मैं भूल गई डिजिटल विंग के बारे में बात। बाकी भी चीज़ें हैं। अच्छा और भी है अभी और प्रेस टॉक्स मैंने करनी है PID में। आपकी पार्टी का इशू रहा है माजी में भी और अभी भी, ये मुझे लगता है रहेगा, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। मैं सारे राय की बात ही नहीं कर रहा, एक्सेस टू, आप सिलेक्टिव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन देती हैं। और अभी भी जब से आप आई हैं, आपसे कई दफ़ा हमने कोशिश की है किसी खबर पे आपसे कोई कवर्स ले रहे, आप किसी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। थैंक यू वेरी मच। लग रहा है मुझे कि मैं PID वापस आ गई हूँ। बात यह है कि जी 4-5 सवालों का आपने सवाल किया, मैं उसको जवाब देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि जिस अदारे में या जिस जगह के ऊपर भी नाजायज़ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ भी किया गया है, चाहे वो तानियाती है, चाहे वो उसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी इतलात हैं कि बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी के तहत किए गए हैं, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरा, आपने ये बात की कि डिजिटल मीडिया विंग, मैं बताना भूल गई कि बिल्कुल डिजिटल मीडिया विंग बनाया गया, वहाँ भी बॉट ट्वीट्स के ज़रिए कभी अदारों को, कभी सहाफ़ियों को और कभी अपोजिशन के लोगों को रोबोटिक ट्वीट्स के ज़रिए गालियाँ दी गई, उनको धमकियाँ दी गई, उनके साथ बदतमीज़ी की गई और मैंने आते ही डिजिटल मीडिया विंग को ख़त्म कर दिया। मिनिस्ट्री के अंदर साइबर विंग मौजूद है जो कानून के मुताबिक चलता है, जो रियासती जो पॉलिसी होती है हुकूमत की उसके मुताबिक चलता है। वो डिजिटल मीडिया विंग जो बाहर से लाकर अपनी पार्टी के लोगों को उसके अंदर अपॉइंट करके और अपनी पार्टी का एजेंडा, ये हुकूमत की कोई ओहदा इजाज़त नहीं देता। उस डिजिटल मीडिया विंग को बंद कर दिया गया है और उसके अंदर जो 2-3 सरकारी लोग हैं, बाकी तो भाग गए, मुझे पता करा रही हूँ किधर हैं, वो मिल नहीं रहे, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो 3 शायद वजारत के अपने लोग हैं जो वहाँ अपॉइंटेड थे, उनको वापस साइबर विंग में जम कर दिया गया। वहाँ गालिबन 28 लोग थे जो डिजिटल मीडिया विंग था। नहीं सर, मैं तो अभी तो जी आज पहला दिन है वजारत में, अभी कुछ घंटे मेरा ख्याल है हुए हैं। तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जी मैं 4 साल जो सहाफ़ी हज़रात मेरे साथ रहे, जो बीट रिपोर्टर्स रहे, वो गवाही दे सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक्सेसिबिलिटी थी। मैं 4-5 दिन जो ये थे, आपको भी पता है इसमें बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों के साथ मीटिंग्स थी, हमारी एक गवर्नमेंट वजूद में आई हुई थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, गलती हो सकती है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आप सबको बराबरी की सतह पर मिले। मैडम ये बताएं कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से मुराद उनकी आपके सामने वो वाक़या है कि तोशा खाने की जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो उस तनाज़ुर में ये बात की गई है। मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि आपने जिस सियासी सफ़र का आगाज़ किया, आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ जो है प्रिंट मीडिया और अखबारी सनद से किया। आपने ना आपसे बुनियादी तो ये है कि टीवी की चकाचौंध में आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं ज़रा प्रिंट मीडिया और अखबारी सनद क्या आप किसी के हक तलबी नहीं होंगे और बैलेंस को बरकरार रखेंगे इस टीवी की चकाचौंध में। और सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक एक मुतालबा हो रहा है, आपकी सफ़र से भी ये मुतालबा हुआ है कि आम इंतखाबात की तरफ हमें जाना चाहिए, तो इसके हवाले से कोई हुकूमती हिकमत अमली? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका आखिरी जो सवाल है, इंतखाब जो है वो पाकिस्तान की आवाम का हक है, वो जमहूरियत की रूह है। और आपने देखा कि जब इंतखाबात के अंदर 2018 में जो हुआ, उसके बाद उसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भुगता। इंतखाब में क्यों वो जमात नहीं जाएगी और वो लोग नहीं जाएंगे जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की। बस जी लास्ट खुद ही गवर्नमेंट है, इसमें बहुत सारे फूल भी होंगे और कांटे भी होंगे। आप क्या कह रही हैं कि लोगों की तवक्कुआत, पाकिस्तान की आवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है आपसे, इसलिए 4 साल में खिदमत को
जो है बहुत मुश्किल है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर कामयाबी हो गई उसको सब बांटेंगे और अगर नाकामी हुई तो क्या अकेले? देखिए, ये जो जमातें हैं, आपने अगर इस गुलदस्ते को देखा हो कोalition गवर्नमेंट के, तो ये जितनी जमातें हैं आपको नज़र आएगा ये बहुत मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आइन साज़ी की, जिन्होंने पाकिस्तान को, कुछ जमातें हैं जिन्होंने अपने सूबों के हकूक़ के लिए बड़ी जंग और जदोजहद की। ये तमाम वो जमातें हैं जो पाकिस्तान के मेमार हैं, पाकिस्तान के बनाने वाले हैं। और इन तमाम जमातों के जो सरबराह हैं वो इस वक्त स्पेशली जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम को एक रिलीफ़ की ज़रूरत है, जिस 4 साल वो जिस चीज़ से गुज़रे हैं, तो इस वक्त मकसद और जो फोकस है वो सिर्फ़ पाकिस्तान की आवाम है। अपनी ज़ाती जो सियासत है या जो अपनी ज़ाती मफाद है उससे बालातर होके इकट्ठे काम करके सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ़ देने की। इस वक्त भी जब मैं यहाँ आ रही हूँ तो फाइनेंस की मीटिंग PM हाउस में हो रही है कि किस तरह जो प्राइसिंग इश्यूज़ है, जो महंगाई के इश्यूज़ हैं, उनको किस तरह काबू पाया जा सकता है। पूछना ही चाहूँगा कि पाक फौज के तर्जुमान ने सफारती केबल के हवाले से जो साहिब साहब ने बयान किए थे, तो उसमें तो कप्तान का जो एजेंडा है बिल्कुल रोल बैक होकर रह गया। अब बॉम्ब नहीं आ चुकी है, आप समझते हैं कि उस केबल की तहकीकात होगी? बिल्कुल जी, पार्लियामेंट्री पार्टी साथ सप्लीमेंट्री ये है कि आपने अभी मीडिया के हवाले से बात की, मीडिया को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पे आप उम्मीद पैरा होंगी, लेकिन आपको याद कराना चाह रहा था कि न्यूज़ एजेंसीज के जो बजट है वो भी कट लग चुका है, वजारत खजाना की तरफ से भी, वजारत इत्तलात की तरफ से भी। तो न्यूज़ एजेंसी के जो फंडिंग है वो भी बहाल करने का प्लान है? पहली बात तो है कि जो 4 साल कुछ ना कर सके, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनफी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने सवाल किया कि जो 4 साल नाकाम हुए, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने सिर्फ बदबूदार सियासी एहतसाब और इंतकाम लिया, वो साजिश की बात इसलिए करते हैं कि आवाम उनसे 1 करोड़ नौकरी के बारे में ना पूछें। वो साजिश की बात और मदाखलत की बात इसलिए करते हैं कि 50 लाख घरों का सवाल ना हो। लेकिन पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो आपसे सवाल भी करेगी, आपका एहतसाब भी करेगी और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। बाकी बात आपने की कि जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, मैंने वो भी देखा नहीं है कि क्या कट्स लगे हैं। इंशाल्लाह मैंने कल उस पर ब्रीफिंग रखी हुई है, जिसी तरह तफसीलात मेरे पास आती हैं तो उसको देखते हैं जी, मिलकर देखेंगे क्या कर सकते हैं। मैंने कहा है जी, उस पर तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में जो सिक्योरिटी कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके अंदर उसकी कंप्लीट ब्रीफिंग रखी हुई है। बस काबीना का इंतज़ार था, वो हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी मीटिंग कन्वीन होगी। मैं को ले लूँ फिर। साबका दौर में जो है 2 अरब रुपया जो है वो लगाया गया अकाउंटेबिलिटी पे, और उसमें 100 हाई प्रोफाइल केस थे और किसी एक केस में भी जो है वो सजा नहीं हो सकी या एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो पैसे नहीं ला सका। जिस हवाले से शहजाद अकबर साहब बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं, जिस हवाले से क्या प्लान है, वजारत कानून से कोई रिपोर्ट तलब की है? सारे प्लान बताए नहीं जाते, किए जाते हैं। आखिरी सवाल इन्होंने कर, पहले ये कह रहे थे ये कर लूँ, फिर आपसे बैठे बहुत से अखबारों में इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक। दूसरा ये है कि ये बहुत से अखबार बंद हुए, हमारे वर्करों के बताया जाता है ये दुबई ऑपरेशन इतना बड़ा ग्रुप है, वो रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन जाकर उसके ऊपर सारे प्रोटेस्ट करते हैं, उनके बारे में कुछ जी। वो मसले वो मेरे पास इल्म है उस चीज़ का, और जो आपके वेज बोर्ड की बात की वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही शुरू कराया था शायद 19 साल के बाद, तो उस पर देखते हैं जी कहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उसको टेकअप करते हैं इंशाल्लाह। और जो दूसरे बकाया जात की बात भी की है, बिल्कुल तमाम बकाया जात जो हैं जो हुकूमत ने देने हैं वो ख़त्म होने चाहिए और उसी पे हम करेंगे। अब वो नवाए वक्त इंतज़ामिया को दरख्वास्त करेंगे कि दें। जी 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 बिल्कुल करेंगे, मैंने कहा है जी बिल्कुल करेंगे। जी मैंने आज उन्होंने ये बात बोली है तो वो रात को जा रहे हैं, मिल के आ जाएंगे, ओथ ले लेंगे। आपने जिस तरह 4 साल का जिक्र किया कि 4 साल में जिस तरह आपके परेशानी, उनमें एक परेशानी ये भी आई कि जो हमारे
कठिनाई में पड़ गए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके ऊपर क्योंकि साथियों के लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब ये जो है तो ये ज़रूर देखते हैं जी। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे। मैडम सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला ने आपको तुम्हारा इख्तियार अता किया है, तो आपको जो भाई को दूसरा ये है, एक मिनट जी, ज़रा एक सेकेंड। दूसरा ये कि आपकी आपको इक़्तिसादी इक़्तिदार भी है और इम्तहान भी है। तो इस इम्तहान के तनाज़ुर में ये पूछूंगा कि पाकिस्तान की मायूस अवाम जो कि 4 साल से चक्की में पिस रहे थे, उनके लिए आपकी अहम तरजीहात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो अभी बहुत जल्द शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो अब कौम से ख़िताब भी करेंगे 1 दिन में 2 दिन में, और उसके बाद वो तमाम जो एजेंडा है, जो शॉर्ट टर्म है, जो मीडियम टर्म है, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेंगे। लेकिन हमारी तरजीह महंगाई कम करना और बेरोज़गारी कम करना है। ये 2 एजेंडे हैं इस हुकूमत के, और इसी के लिए शहबाज शरीफ साहब, चाहे वो बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, चाहे वो जो रोज़ जो अशिया हैं खुर्दोनोश की, उसकी कीमत हो, महंगाई कम करना जितनी हम कर सकते हैं। क्योंकि 4 साल में जो तबाही हुई है, जिस तरह महंगाई 14% 16% पर पहुंची है, तरक्की की शरह मनफी से अब 4% पर गई है, और यही वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारा फोकस है कि किस तरह 27 इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 27 पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं, जो आधे जो हैं वो मेंटेनेंस की वजह से, जिसमें और कोई बहाना नहीं, सिर्फ कि उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई, और दूसरे जो हैं वो ईंधन की और ऑयल की अदम दस्तयाबी की वजह से बंद पड़े हैं। इतनी नलायकी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि फ़ोकस सिर्फ ये होगा कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए, जिसमें महंगाई, रोज़गार, और ये जो हम अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में जो 14,000 मेगावाट बिजली बनी थी, जिसमें से अभी इस वक्त 10,500 मेगावाट बिजली जो है वो बंद पड़ी है, प्लांट्स बंद पड़े हैं, उसको किस तरह लोड शेडिंग जो हो रही है अभी ये बढ़ेगी, क्योंकि ये प्लांट्स जो मेंटेनेंस के लिए नहीं गए थे। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि किस तरह हम लोड शेडिंग भी कम करें और किस तरह महंगाई और बेरोज़गारी के ऊपर काबू पाया जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।